Suganya ma'am, shall we start? We can start, ma'am. Okay. Annie Flora. Sir. Prayer song. ஆதி பிதா குமாரன் ஆவி திரியேகர்க்கு அனவரதமும் சரணம் திரியேகர்க்கு அனவரதமும் சரணம் நீதமுதற் பொருளாய் நின்றருள் சருவேசன் நீதமுதற் பொருளாய் நின்றருள் சருவேசன் நிதமும் பணிந்தவர்கள் இருதய மலர்வாசன் நிதமும் பணிந்தவர்கள் இருதய மலர்வாசன் நிறைந்த சத்திய ஞான மனோகர உறைந்த நித்திய வேத குணாசர நீடுவாரி திருசூல மேதினியை மூடு பாவையிருளோடவை அருள் செய் ஆதி பிதா குமாரன் ஆவி திரியேகர்க்கு அனவரதமும் சரணம் திரியேகர்க்கு அனவரதமும் சரணம். My request Dr. Suganya HOD BSc IT ma'am to give the welcome address. Over to you ma'am. Thank you, Annie Flora. Thank you ma'am. Very good afternoon to one and all. I am very glad to welcome today's guest, Madam Dr. A. Jaya, Professor, Department of Computer Applications, B.S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology, Chennai. Madam, on behalf of Computer Science Department, I welcome you for DBT-sponsored online workshop on developing Java programming skills, a walkthrough. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. I am very happy to welcome our Principal, Sir, Dr. T. Shivakumar, and our Vice Principal, Dr. Ayappadas, for the session. I like to welcome Dr. R. Dhanabalan, HOD of Microbiology and DBT Coordinator of Ratanavel Subramaniam College of Arts and Science, Sulu. It's my pleasure to welcome Dr. DFX Christopher, Director, Administration, School of Computer Studies, and Dr. S. Yamini, Director, Academic, School of Computer Studies, for the session. And it's my privilege to welcome HODs of School of Computer Studies and HODs of various other departments. I'm very happy to welcome faculty members of our department and other departments, as well students and participants of today's session. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. Now I request Dr. P. Padmapriya, HOD PSC, ma'am, to give the introductions of our chief guest of today's workshop. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon to all. I have a very pleasant duty of introducing our chief guest, Dr. A. Jaya, Professor, Department of Computer Applications, B.S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology. She is a member in professional body CSI India, IJERIA, KES Japan. She has published 32 international journals and attended 33 international conferences, 16 national conferences. Number of books published 1 and number of books edited 1. She has delivered more than 29 guest lectures. She has guided 3 MPhil research scholars, 8 PhD research scholars, guided more than 100 MCA projects and 1 MA project. She is a reviewer for the Springer and Elsewhere journals, reviewer in International Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing, editor in International Journal of Knowledge-Based Computer Systems for the month of June 2013, reviewer for International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning, reviewer for the first annual Global Online Conference on Information and Computer Technology, reviewer for the International Conference on Artificial Intelligence and Manufacturing Engineering during 25th and 26th December 2014, Dubai. She has organized more than 7 workshops and seminars. Welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Shall we start? Thank you, ma'am. Now I request
Dr. Jaya, Professor, Department of Computer Applications, Crescent Institute of Science and Technology, to give an online workshop developing Java programming skills, a walkthrough. Over to you, ma'am. Thank you, Annie. Thank you very much. First of all, good afternoon, my dear students and professors and my dear friends. I thank the management and HODs for giving me this opportunity. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay. Sorry. For giving this opportunity to disseminate my knowledge on Java programming. Thank you once again. I am very much privileged and pleasure to handle the first year students. They are young buds, young minds, so I am very much happy to handle this session. My dear students, first step, you have just taken your footstep into computer science world. So everyone's thought is it's having a full of programming, so it's very tough. We have to think a lot. There are so many exercises we need to do. Like that, you have a myth on your mind. So you break all these barriers because programming is an art. So Chitramam Kaipalakam, Chandamadam Napalakam. So likewise, by practicing your programming skills, the small tips and techniques what we learned so far, that can help you, that could help you for writing a developing program for the projects or small programming assessment. Okay, let us begin. So in the first year itself, so we are going to start with the Java. So you would have heard about that C, C++, Java, Python, Anaconda, and SQL, Oracle. So many words you have come across with this in this world, and the cloud technology, data science, data analytics, big data, so many things. It is not that mobile application, mobile app development, and the development of HDFS, Hadoop. So you have come across with this various technologies, but all these are flavors of computer science. All these are flavors, but the base is same. How you are proceed with the programs, how we are going to develop the program is same. The rest of the things are toppings. If you want paneer pizza, so the base is same. We are going to add paneer, like mobile app development. We are going to add capsicum, like cloud technology, like that. The base is same. So as a senior professor of this in this area, so I would like to share some of the guidelines. Now that's what I have given. The name is walkthrough. Now we are going to walk through. We are going to analyze what is there in Java, because I cannot make within 1 hour. I cannot make everyone to write these programs and so on. I cannot check the output verification, but I can tell you the tips by going walkthrough. So we can check, you can do this, you can do this. This is what the basic concept is. Definitely, I can guide you doing this 1 hour session of this one. Okay. So the good topic is it is Java. So it is a wonderful language. It is a fruitful. Let us see how far this is useful to you. Is my presentation is visible? Is my yes? Okay. Yes. So now we are going. That's what I have given the title also. Developing Java programming skills. It is not only Java programming. So I have taken this example as a Java, but the programming skills you have to develop. So far up to 10th standard, we have studied all the subjects. We may like Tamil, we may not like English, we may not like social science and science, but forcefully we did it. So after the +1, +2, somebody have suggested to join in the computer science, max computer science group. Somebody advised you to join in the biology group. So in that also there's others recommendation influence you in selecting the course. Whereas when you come to this BSc, BCA, computer science, it's your mature choice of selecting this course. So we should have more passion. So we should know the thirst of learning is very, very important at this juncture. So you can note down these tips and techniques, how we are walked through this developing programming. I have taken only the object-oriented concepts of Java and the basic programming with Java, because since you are a young bud, so I cannot force you more on
in your mind. So let us walk through with the Java programming. So listen to me. And this is a roadmap of my presentation. So what is Java? So you would have come across with the various words Java. What is Java? Actually, it is a high-level programming language. So when I'm telling that this is a high level, you would have come across, you would have think that, ma'am, if it is a high level, is there is any low level programming language? Yes, low level programming language is also available, but that is not understood by the human beings. The machine can only understand. So zeros and ones are considered to be a low level programming language, and low level is there, high level is there, and middle level is also there. Middle level is nothing but little bit of English that has been transferred to zeros and ones. So high level, middle level, and the low level is also there. But let us, because since you are a beginner, I'm just giving high level, low level, middle level. But Java is what we are going to discuss is Java programming language is high level programming language, which is developed by Sun Microsystems. Actually, this Java designed for developing programs with the set-top boxes for the handheld devices. But later it has become very popular for the web applications. In the web page development, small cookies and that morphing, small images, animations. So with the support of Java, they did it, because in the previous programs under C and C++ program under, what you can do is you have to write the program in C or C++, you have to compile, then you have to take it forward this C++ program exe file everywhere, and you have to run. Whereas in this Java, we'll be writing a program in the name of Java. We'll be compiling it. After compilation, that compilation file has been transferred to class files, Java files and the class file. I will show that also what are the class files. So the class file, it will be converted into class files. Java files class files. See in Pathina, file name.c, file name.c++ and rupo. This one Pathina, file name.java. After compilation, it has become file name.class. Okay. Actually, now the program execute, I will show the difference. So you will all feel that how the Java could be. So the Java syntax is similar to C++, but it's a strictly an object-oriented programming. Ma'am, object-oriented programming, and we are new to this. How do we know that object-oriented programming? Or simple example, so in the previous days, in the olden days, நம்மளுடைய கிச்சன்லயோ ஒரு ஷெல்ஃபியோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல்லா உங்களுடைய வார்ட்ரோப் வந்து வித்தவுட் எனி ஷெல்ஃப்ஸ், அந்த ஒரு சின்ன பலகை எதுவும் இல்லாம இன்பிட்வீன்ல பலகை இல்லாம வெறும் வார்ட்ரோபா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? யூ வில் கீப் இட் புக்குக்கு மேல அப்படியே ட்ரெஸ்ஸா வைப்பீங்க, ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேல தென் யூ வில் கீப் யுவர் ஆக்சசரிஸ், அதுக்கு மேல யூ வில் கீப் ஆல் யுவர் டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ ட்ரெஸ் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆடும். கரெக்டா இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, உங்களோட வார்ட்ரோப்ல எந்த விதமான பிளேட்ஸுமே, குறுக்க போட எந்த விதமான பிளேட்ஸுமே இல்லாம எல்லாமே அடிக்க இருந்துச்சுன்னா, புக்ஸ் அது மேல ட்ரெஸ் அது மேல அப்படி எந்த விதமான இது இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க எடுக்கணும்னா கூட யூ ஹவ் டு ரீஒர்க் ஃப்ரம் ஸ்கிராச், திருப்பி நீங்க அடுக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். இதே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ஆஃப்டர் இப்போ மாடுலர் கிச்சன் சொல்றாங்க, நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ கிச்சன்ல அம்மா வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பூன்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்டாண்டு, டேபிள்க்கு ஒரு ஸ்டாண்டு, சாரி அந்த பிளேட்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்டாண்டு, ஆயில் கேனுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட். ஸோ என்ன பண்ணிருக்காங்க, மாடுலர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, குட்டியா பாக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம என்ன ஷெல்ஃப் ஏதோ கலந்துச்சுன்னா அந்த ஷெல்ஃபை மட்டும் அடுக்குனா போதும், பிளேட்ஸ் கொஞ்சம் கலந்துச்சுன்னா பிளேட்ஸ் மட்டும் அடுக்குனா போதும், ஸ்பூன் ஷெல்ஃப் கலந்துச்சுன்னா ஸ்பூன்ஸ் மட்டும் அடுக்குனா போதும். see the easiness. இதே உங்களோட வார்ட்ரோப் கீழே ஒரு ஷெல்ஃப், அதுக்கு கீழே ஃபுல்லா புக், அதுக்கு மேல ஒரு சின்ன பலகை போட்டு we are making clean with dresses, அதுக்கு மேல ஒரு பலகை போட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆக்சசரிஸ் வைக்கிறதுக்கான ஒரு ட்ரா, அதுக்கு மேல உங்க ஃபைல்ஸ் வைக்கிறதுக்கான ஒரு பிளேஸ் இருந்துச்சுன்னா, ஃபைல் கலைஞ்சு போனா ஃபைலை மட்டும் அடுக்கி வைக்கலாம், ட்ரெஸ் கலைஞ்சு போனா ட்ரெஸ் மட்டும் அடுக்கி வைக்கலாம். ஸோ இதே ஒரு ப்ரோக்ராம் கோடிங்ல யோசிச்சு பாருங்க. சி ப்ரோக்ராமிங்கிறது ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ், டோட்டலா எல்லாமே ஒரே பல்கா எழுதணும். 100 கோடு 200 கோடு 300 லைன்ஸ் ஆஃப் கோடுனாலும் நம்ம அப்படியே எழுதணும். வேறஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னா நீங்க இந்த மாடுலாரிட்டி எந்த இடத்துல நம்ம பிரிச்சுக்கலாம், ரீட் பண்றதுக்கு ஒரு இடம், ரைட் பண்றதுக்கு ஒரு இடம், அதை கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஒரு இடம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க நல்லா பிரிச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன பண்ணலாம், இன்புட் எடுத்து இன்புட்ல ஏதாவது ரைட் பண்றது ஏதாவது பிரச்சனை, அந்த கோடிங் மட்டும், அந்த பார்ட் ஆஃப் கோடிங் மட்டும் நீங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ், ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா, சில என்ன பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா, if they want to do any changes,
Ma'am, Tamil அப்பப்ப பேசலாமா இல்ல any other North Indian students are there? மேம் தமிழ்ல பண்ணிக்கலாம் Okay, மேம். okay. Because இல்லனா I'll talk only in English. அதுக்கு தான். இல்ல மேம் ரெண்டுமே கம்பைன் Okay, பண்ணிக்கலாம். okay. Thank you so much. இப்போ பாத்தீங்கன்னா so இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ கம்ஃபர்ட் எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. So we are organizing this wardrobe in a systematic way. இதுதான் oops இப்போ procedural language-க்கும் object oriented language-க்கும் உள்ள difference. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் modular kitchen யூஸ் பண்ற மாதிரி now we are going to the program we are going to study about the language which is having modularity. Modularity is nothing but splitting this small block of codes. If you want to do any necessary changes, you can do it. So it is actually as like Python and JavaScript, it is a general purpose language. General purpose நம்ம எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் ஜெனரல் பர்பஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பெசிஃபிக்னா சிலதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்கா இதுக்கு மட்டும் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும், டேட்டா அனலைஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், மெமரிக்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியுங்கிறதை நீங்க சொல்லிக்கலாம். ஸோ இது ஜாவா இஸ் a general purpose language. Actually, the language itself is specifically an object-oriented language, object-oriented programming language. So it bears the similarities of C++ and C#. Actually, Java is also a platform, which means a Java code can run on any machine that has a Java virtual machine. So Java எப்படி ரன் பண்ணுவோம்னா நம்மளோட கோட் நான் சொன்னாலே .javaன்ற கோட் என்னவா மாறும்னா .class ஃபைலா மாறும். அது வந்து உங்களுக்கு புரியவே புரியாது. .class ஃபைலை ஓபன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுல ஒண்ணுமே புரியாது உங்களுக்கு. ஆனா சிஸ்டத்துக்கு புரியும். அது நீங்க when you are compiling that, when you are interpreting that, then definitely you will get an output. So you can write once and the .class file எடுத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா எங்கனாலும் even if you don't have that original file, you can run anywhere. அதனால தான் இத நான் வந்து ரொம்ப போல்டா கொடுத்திருக்கேன். write once, ஒரு தடவை நீ கோட் எழுது, you can run anywhere. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வெப் அப்ளிகேஷனுக்காக தானே நம்ம மெயினா ஜாவா யூஸ் பண்ணதுன்னு சொல்லி நான் முன்னாடி ஸ்லைட்ல சொல்லியிருந்தோம். So what they will do is they will attach that .class file for the small event. அப்ப என்ன ஆகும்னா so whenever you are clicking that button, that particular trigger will execute. Actually, Java is object oriented. Yes, everything is an object, so you can easily extend since it is based on the object model. நீங்க எத்தனை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேணாலும் போட்டு போலாம். பில்டிங் பிளாக்ஸ் மாதிரி தான். இந்த block of code எடுத்து you can make it use for reusability. இங்க போட்டுக்கலாம். You can organize. இப்போ நம்ம பில்டிங் பிளாக்ஸ் கையில இருந்தா இத தூக்கி இந்த குட்டி பில்டிங்கா மாத்துவோம், ஹாஸ்பிடலா மாத்துவோம், ஹை ஸ்டோரி பில்டிங்கா மாத்துவோம் இல்லையா? So you can write a method for only for inputs. You can write method for only for outputs. So அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். So it is a platform independent. அன்னைக்கு அப்படியே சொன்னேன். It is a write once, run anywhere. Okay. So unlike many other programming languages, including C and C++, so when Java is compiled, it is not compiled into platform specific. It is you can run anywhere because the class file contains the bytecode. Bytecode na and the class file என்ன இருக்குன்னா I will show that also so that you all will know it is a bytecode. And simple, it is very Java is designed to be easy to learn. So நீங்க இப்பவே ஒரு program எழுத ஆரம்பிக்கலாம். You can take your paper and pen. I will guide you how to write a small program. So we all love writing the programs. Secure, with the Java secure feature, it enables to develop virus free and tamper free system. So the security, high security இருக்கு. So அவ்வளவு சீக்கிரமா வைரஸ் வர முடியாது. Architecture and neutral, Java compiler generates an architecture neutral object like format which makes compiled code executable on many processors. It is portable. Portable na enganalum nam eduthude pola, it is portable. So you can do whatever you want. That is நம்ம கையில suitcase எடுத்துட்டு போற மாதிரி you can do that. And so Java makes no effort to eliminate error-prone situations by emphasizing mainly on compile time error checking and runtime checking. இதெல்லாம் ஜாவாவோட ஃபீச்சர்ஸ். இட் இஸ் மல்டி த்ரெடட். நான் இப்போ உங்களுக்கு த்ரெட் எல்லாம் சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது. பட் என்னன்னா இப்ப நம்ம வீட்டுல எல்லாம் அம்மா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் சமையல் வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. The other way they will do for some other work for your daddy and some work for yourself. இந்த பக்கம் போய் சாம்பார் வைப்பாங்க, இந்த பக்கம் நம்ம தங்கச்சிக்கோ அண்ணனுக்கோ சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. See, she is doing multiple job. How she is managing? Because of multi-thread combination. So one thread of one combined work is meant for your cooking, the other combined work for the dedication to your father,
and the children. See, that is multi-threaded. So simultaneously you can complete your work. So it's a multi-threaded features. It is possible to write programs that can perform many tasks simultaneously. And interpreter so actually Java bytecode is translated on the fly to native machine insertion, and it is not stored anywhere. I'll tell you what it is in the class la varumbodhu solren. High performance with the use of just-in-time compilers. Actually pathina idu interpreter moolama Java over line by line, each and every line this program will be interpreted. Interpreter na ஒரு high level சொன்னா இல்லையா, ஒரு high level program எழுதிட்டு the computer we have to convert it into a low level language. For that we need some softwares, compilers and the interpreters. Compilers it will take over 10 lines of code, 10 lines of code compile pani, it will show the output. Whereas interpreter line by line, first line error, second line interpreter line by line interpreter. So compiler and interpreter is very, very important for converting high level language to low level language. And is also Java is mainly for distributed. So it is designed for the distributed environment only of the internet. And it is also dynamic. So Java is considered to be more dynamic than C or C++, since it is designed to adopt an evolving environment. So actually பார்க்க போனா நான் இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்துக்கு போறோம், ப்ரோக்ராமிங். ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராமிங் பிடிக்கும், நம்ம நல்லா பண்ணுவோம், இன்ட்ரெஸ்ட் நினைச்சீங்கன்னா யூ ஆல் கேன் ரைட் த ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ இது மினிமம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலே போதும். ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் வித் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங். ஸோ லினக்ஸ் 7.1, விண்டோஸ் 2000 மினிமம் இருந்தால் கூட போதும். ஜேடிகே கிட் எல்லாமே ஃப்ரீ சோர்ஸ், எல்லாமே ஃப்ரீ சோர்ஸ். ஸோ நோட் பேட்ல போட்டு நீங்க பண்ணிக்கலாம், டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை போட்டு நீங்க ரன் பண்ணி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஜாவா ஜேடிகே கிட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஜேடிகே கிட்ல பின் வரைக்கும் போயிட்டு அது உள்ள பாத்தீங்கன்னா பின் ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த பின் ஃபைல் வரைக்கும் you have to mark it and you have to set up path with a command line prompt. So you can write the code with the Java extension, then compile it. இது உங்களுடைய ப்ரொசீஜருக்காக நான் சொல்றேன். So I'm going to show you how to write a small program on Notepad and add the code as a உங்களுக்கு சொல்றேன். ஆக்சுவலா this is the first program. நல்லா பாருங்க, இந்த பப்ளிக் கிளாஸ் இதுல இருக்க ஒவ்வொரு வேர்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப என்னடா மேடம் எடுத்தோடனே பப்ளிக் கிளாஸ் இதெல்லாம் நேரா ப்ரோக்ராம்க்கு போயிட்டாங்க. நான் என்ன நினைச்சிருக்கேன்னா, we'll start the program because if I'm start explaining all the concepts then you all get bored. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, போகும்போதே இது இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்து அது உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு படிச்சுட்டே போனோம்னா so you can write the program also. So இது பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் கிளாஸ், this is the name of the program. My first Java program is the name of the program. In the open braces, close braces compulsory. ஏன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல சொல்லணும், இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு என்னோட எல்லை எது, என்னோட ஸ்கோப் எது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. நம்ம அக்கா தங்கச்சிட்டு இது வரைக்கும் என் ஷெல்ஃப், அதெல்லாம் ஓன் ஷெல்ஃப் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ likewise you should define what is your scope and limit. So this is open braces to close braces. Then public static void means string of args. System.out.println showing the output, so displaying the output. System.out.println. So hello world. இப்போ நம்ம நீங்க hope you would have seen that Endran movie பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த எந்திரன் மூவில அந்த ரோபோட் டிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவோம், ஹாய் ஹலோ வேர்ல்ட் வெல்கம் டு திஸ் ஜாவா வேர்ல்ட் சொல்லுங்க. ஸோ அது ஸ்டாண்டர்டா எப்படி வாட்ச்ல 10 o'clock 10 minutes 10th minute டைமா வைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி எனி ப்ரோக்ராம் வி ஷுட் சே ஹாய் டு ஹலோ வேர்ல்ட். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ப்ரோக்ராம். மேம் இது என்ன இவ்வளோ இருக்கு, பப்ளிக் கிளாஸ்ன்னு சொல்றீங்க, மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் சொல்றீங்க, சோ மெனி திங்ஸ். ஓகே, லெட் மீ டிஃபைன் வாட் இஸ் பப்ளிக். பப்ளிக்னால என்ன அர்த்தம்? ஸோ பப்ளிக் பிளேஸ் அண்ட் பிரைவேட் பிளேஸ். நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம், பப்ளிக்னா என்னவா இருக்கும்? யூ கெஸ். Yes, exactly what you have guessed is correct. Public means anyone can access. Private means நமக்கு தெரிஞ்சவங்க, நம்ம சொல்றவங்க, நம்ம வீட்டு ஃபேமிலி மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். Next one is class. இது மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பட் எழுத உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆயிடும். கிளாஸ் மீன்ஸ் நான் சொன்னாலே ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ஒன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ இப்போ எப்படி ஒரு மாடுலாரோ அந்த மாதிரி ஒரு மாடுலார் தான் கிளாஸ்ன்னு சொல்றது. ஸோ மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இஸ் அ கிளாஸ். இட் இஸ் பப்ளிக் கிளாஸ். அப்படின்னா எல்லாருமே நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னு அர்த்தம். ஓகேவா?
ஸோ அந்த பப்ளிக் கிளாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம்குள்ள என்ன இருக்கு? ஒரு பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக்னா இருக்கு, இதுவும் பப்ளிக்னு இருக்கு. ஸ்டாட்டிக்னா இதுல வந்து 3 விதமான ஆக்சஸ் இருக்கும். ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர். ஆக்சஸ்னா பப்ளிக், பிரைவேட் அண்ட் ப்ரொடெக்டட். அது என்ன மேடம் பப்ளிக்னா? இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ், நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஒருத்தவங்க வராங்க அப்படின்னு சொன்னா we'll allow them to enter till that gate. ஒரு காரிடார் இருந்துச்சுன்னா காரிடார் வரைக்கும் நம்ம அலோவ் பண்ணுவோம். ஸோ that space can be accessed by everyone. உள்ள வரவங்க சார் இருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஸ்பேஸ் வரைக்கும் நீங்க அலோவ் பண்ணலாம். தட் இஸ் பப்ளிக். பிரைவேட்டுங்கிறது உங்க வீட்டுக்குள்ள நீங்க போற ரூம்ஸ், கிச்சன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் உள்ள விட மாட்டீங்க இல்லையா, தட் இஸ் பிரைவேட். த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தட் கிளாஸ் அலோன் கேன் ஆக்சஸ். அந்த வீட்டுல யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸோ அவங்க மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். சரி மேம், அப்படின்னா ப்ரொடெக்டட்னா என்ன? ப்ரொடெக்டட்னா நான் ஆத்தரைஸ் பண்ணிடுமா, இது என்னோட ஃப்ரெண்டு, என்னோட ஃப்ரெண்டு, நான் இவளை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரட்டோமான்னு அம்மா அப்பா கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கினோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அம்மா அப்பா சரி வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்பதான் உள்ள வர முடியும். சோ இப்ப 3 விதமான கிளாஸ் இருக்கு. என்ன இருக்கு? பப்ளிக், பிரைவேட் அண்ட் ப்ரொடெக்டட். பப்ளிக்னா யாருனாலும் உள்ள வரலாம். பிரைவேட்னா யார் அந்த மெம்பர் ஆஃப் த கிளாஸோ அவன் தான் உள்ள வர முடியும். ப்ரொடெக்டட்னா அந்த மெம்பர் ஆஃப் த கிளாஸால யார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தேவையானது மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். சரியா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்னு ஒன்று இருக்கு, அப்படின்னா டைனமிக்னு ஒன்று இருக்குன்னு இல்லையா? ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டாட்டிக். இந்த லைன் தான் நம்மளுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். அதுதான் நம்ம வந்து கம்பைலருக்கு சொல்லும். பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின். மெயின்ங்கிறது ஃபங்க்ஷன். எப்படி சி லாங்குவேஜ்ல ஃபங்க்ஷனோ வாய்ட் மெயின் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்க நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா என்ன டிக்ளேர் பண்ணோம்னா பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் கொடுத்துருக்கோம். ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ங்கிறது என்னென்ன ப்ரோக்ராம்லாம் உள்ள வருது எக்ஸிக்யூட் பண்றோமோ அதுதான் வந்து பாருங்க, அதுதான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். So this is access modifier of the main method. Static means when the Java runtime starts, there is no object of the class present. So JVM can load the class into memory and call the main method. So void in pathina, void programming mandates every method provide the return type. Java main method doesn't return anything. void integer கொடுத்தோம்னா integer type return பண்ணலாம். இப்போ நீங்க worry பண்ணிக்க வேணாம், இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் எனக்கு அதெல்லாம் புரியலன்னா நீங்க சொல்ல வேணாம். நம்ம ஒரு படத்தை ஆட் பண்ணோம்னா அதோட ரிசல்ட்டை கொடுக்க போறோம் இல்லையா, அதுதான் திருப்பி கொடுக்கறது ரிட்டர்ன். சரியா? இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போனாதான் நம்ம புரியும். இப்ப நமக்கு இதை பத்தி எதுவுமே worry பண்ணிக்க வேணாம். நீங்க பாக்குறது மட்டும் இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம். The name of the join method, Java main method, it's fixed and when we start a Java program, it looks for the main method. சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா I'm just going to show one program. First வந்து நம்ம எப்படி பண்றோங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். See, நான் இப்போ ஈக்குவலா இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். முதல்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நோட் பேட ஓபன் பண்ணிக்கணும். இதுதான் நோட் பேடுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நோட் பேடு. ஸோ எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இதுதான் உங்க ப்ரோக்ராம் டைட்டில்லாம் அதே நேம்ல தான் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும். மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு இருக்கு. இப்ப வந்து நான் இப்போ டெமோன்னு மாத்துறேன். மை டெமோ ப்ரோக்ராம். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. மை டெமோ ப்ரோக்ராம். ஸோ ஐ ஷுட் சேவ் திஸ் ப்ரோக்ராம் லைக் திஸ். சேவ் அஸ் கொடுத்துட்டேன்னா மை டெமோ ப்ரோக்ராம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டலா இருக்கணும். இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் மார்க். இதெல்லாம் நேமிங் கன்வென்ஷன் இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க என்ன கத்துப்பீங்க. பட் நான் இப்போதைக்கு சொல்றேன், இப்படிதான் எழுதணும். என்னோட ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கா? Is my screen is visible? Yes, ma'am. Yes. Okay. Visible. So my first my demo program java.in upload வச்சிருக்கேன். இப்போ பாருங்க, I'm just making hello demo program. நான் மாத்திருக்கேன். I'm just saving this. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, இப்போ நான் என்னுடைய ப்ரோக்ராம் எங்க இருக்கு நான் சொல்லிடுறேன். எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிசில ஜேடிகே கிட் இருக்கும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க, நான் ஆல்ரெடி மேப் பண்ணிட்டதுனால எனக்கு வந்து பிரச்சனை வராது. ஜேடிகே கிட்ல 1.6ல இங்க பாத்தீங்கன்னா பின்னு இருக்கு. ஜேடிகே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணாலே ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் ஜாவாக்குள்ள ஜேடிகே இந்த பின்னு இருக்கும். இதுதான் நம்மளுடைய பாத். காப்பி பண்ணிட்டு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் வந்து நீங்க செட் பண்ணணும்.
நான் செட் பண்ணிட்டதுனால உங்களுக்கு தெரியாது. இந்த கமெண்ட் ப்ராப்ளம்ல போய் செட் பாத்துன்னு கொடுத்துட்டு செட் எங்க உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணணுமோ அதை கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது இப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னா செட் ஆகிடும். ஏன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாவா சி கம்பைல் ஆகும். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா பாருங்க, ஒரு சின்ன நோட்ல ஓபன் பண்ணி பப்ளிக் கிளாஸ் இது உங்களுக்கான டெமோ ப்ரோக்ராம், மை டெமோ ப்ரோக்ராம், அதோடைய பேரந்தசிஸ் தான் இது. இதுதான் என்னுடைய எல்ஐசன்ஸோட நான் 2 பேரந்தசிஸ் வச்சிருக்கேன். ஓபன் பிரேசஸ் க்ளோஸ் பிரேசஸ்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு கீழே இதுதான் ஸ்டார்டிங் லைன் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம். பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ். இது வந்து பிரிண்ட் பண்றதுக்கான ஒரு லைன். சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் ஹலோ டெமோவல் ப்ரோக்ராம் சொல்லியிருக்கோம். இப்போ நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி சேவ் பண்ணியிருக்கேன்னா மை டெமோ ப்ரோக்ராம் டாட் ஜாவா. இப்போ நம்ம ரன் பண்ணணும் இல்லையா, கம்பைல் பண்ணணும். ஜாவா சி எப்படி எழுதணுமோ அது கேஸ் சென்சிட்டிவ் மாதிரி கேஸ் சென்சிட்டிவ். மை டெமோ டி கேபிட்டல்ல போட்டிருக்கேன். மை டெமோ ப்ரோக்ராம் பி வந்து கேபிட்டல் PROGRAM. ஸோ டாட் ஜாவா இப்படி போட்டா கம்பைலேஷன் அர்த்தம். இப்போ கம்பைல் ஆயிடுச்சு. ஏதாவது எரர் இருந்துச்சுன்னா சொல்லும். ஜாவா மை டெமோ ப்ரோக்ராம் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா ஹலோ டெமோ ப்ரோக்ராம் வேர்ல்டுன்னு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா. இப்போ பாருங்க, நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பண்றேன். கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பின்னு போடுறேன். ஏன்னா ப்ரோக்ராமே இல்லைன்னு சொல்லுவேன். ஒரு சின்ன கேஸ்னாலும் அது வந்து பயங்கர சென்சிட்டிவ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஜாவா மை டெமோ ப்ரோக்ராம் டாட் ஜாவா போட்டீங்கன்னா இங்க வந்து ஜாவா சி போடணும். ஆக்சுவலா ஜாவா சிங்கிறது ஜாவா கம்பைலர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கம்பைலேஷன் ரன். இது என்ன மேம் எங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, நாங்களா ஜாவா ப்ரோக்ராம் இப்படிதான் போட்டோம் நாங்க படிக்கும்போது. பட் உங்களுக்கு ஒரு சொபிசிகேட்டடாவும் நான் ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கேன், அதையும் நான் காமிக்கிறேன். இங்க பாருங்க, ஹலோ டெமோ ப்ரோக்ராம் வேர்ல்டு வந்துச்சா. இது வந்து இதுதான் ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் ஆஃப் ஷோயிங் தி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். இப்படிதான் நாங்க ப்ரோக்ராம்லாம் நாங்க ரன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்க பேர் எழுதி பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க. நம்ம பேர் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல வரும்போது, நம்ம டைப் பண்ண ப்ரோக்ராம்ல வரும்போது we all will be happy. So write a Java program to display your name and roll number as an output. அதே மாதிரி உங்க காலேஜ் நேம் பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க, உங்க மம்மி டாடி நேம் பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ யூ ஆல் வில் பி ஹாப்பி. அதே மாதிரி அரித்மெட்டிக் நம்பர்ஸ் போட்டு பாருங்க. அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்பர்ஸ்ல அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் போட்டு பாருங்க. ஸோ வாட் ஆர் திங்ஸ் நீங்களா கொஞ்சம் கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ணி சில ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் எழுதி பாருங்க. ஸோ இதே ப்ரோக்ராம்னா இதுலயே நீங்க வந்து உங்களோட பேரெல்லாம் நீங்க எழுதி பாருங்க. ஸோ யூ ஆல் பி ஹாப்பி. அப்போ வந்து உங்களுக்கு உங்க பேர் பிரிண்ட் ஆகலைன்னா அப்ப நீங்க என்ன தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் நேம் தப்பா எடுத்திருப்பீங்க, ஏதாவது ஒன்று தப்பு பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ அது நீங்க திருப்பி கரெக்ட் பண்ண உங்களோட ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் வந்து டெவலப் ஆகும். சரி மேம், நீங்க ஏதோ இன்னொரு மெத்தட் சொல்றேன்னு சொன்னீங்களே, ஐ வில் ஷோ தட். நான் இன்னும் உங்களுக்கு ஒன்று காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நான் சிம்பிளா கொடுத்துருக்க ஒரு ப்ரோக்ராமனுடைய ஒரு அப்ரோச். ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்படியேதான் இனிமே நான் ப்ரோக்ராமா சொல்லிட்டே போவேன். நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வரும். ஆக்சுவலா மேம், ஹவு டு ரைட் அ ப்ரோக்ராம். சி, ஹவு டு ரைட் அ ப்ரோக்ராம் இஸ் நத்திங் பட் அ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ப்ரோக்ராம் இஸ் நத்திங் பட் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரிட்டன் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் லாங்குவேஜ். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் லாங்குவேஜஸ் தான் என்னது? சி, C++, ஜாவா, பைத்தான், அந்த மாதிரி. மேம் அதை நாங்கள் எப்படி எழுதுறதுனே தெரியல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் லேர்ன். நம்ம வந்து டோன்ட் வரி அபவுட் லேர்னிங் ஆஃப் C++, பைத்தான். எல்லாத்துக்குமே வந்து மெத்தட் தான் வேற. இப்போ வந்து கேரளாவில் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு சாரியோட பேட்டர்ன் வேற மாதிரி இருக்கும். வில்லேஜ் சைட்ல போனீங்கன்னா அங்க கட்டுற சாரி டைப் வேற மாதிரி இருக்கும். பட் த ப்ரொசீஜர் இஸ் சேம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னொன்னு வெவ்வேற மாறும். ஒருத்தவங்களோட பேட்டர்ன் மாறும். இல்ல ஃபுட் ஸ்டைல் எடுத்துக்கோங்க. பட் ஃபுட் சாப்பிட்ற ஏதோ என்ன கையால் எடுத்து நம்ம வாயில போட்டு போறோம். பட் கண்டென்ட் இங்க வந்து நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடுவோம், இங்க ரைஸ் சாப்பிடுவோம். நார்த் சைட்ல நம்ம சப்பாத்தி சாப்பிடுவோம். ஸோ கண்டென்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் தட் ப்ராசஸ் இஸ் சேம். லாஜிக் இஸ் சேம். ஜாவால நம்ம வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட்எல்என் கொடுத்தோம்னா C++ல வந்து சி அவுட்னு கொடுப்போம். சில வந்து printfன்னு கொடுப்போம்.
அதே சில ஸ்கேன்ஆஃப்னு கொடுத்தோம்னா இங்க சிஇன் கொடுப்போம், இங்க இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடன் கொடுப்போம், ஸ்கேனர் ரீடன் கொடுப்போம். இந்த மாதிரி இன்புட்டுக்கு அவுட்புட்டுக்கான சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் மாறுமே தவிர பட் பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் இஸ் சேம். பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் இஸ் சேம். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ அதுதான் சொல்ல, இப்போ எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுனாலும் we need to concentrate 3 things. இப்போ நான் உங்களுக்கு முன்னாடி கொடுத்த ப்ரோக்ராம்ல பார்த்தீங்கன்னா இதுல என்ன இன்புட்டா இருக்க முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்பிளே யுவர் நேம் அண்ட் ரோல் நம்பர் as an அவுட்புட். நேம் அண்ட் ரோல் நம்பர் as an அவுட்புட் நான் சொல்லிட்டேன், டிஸ்பிளே பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப என்ன அர்த்தம்? இதோட மீனிங் என்ன ஆகுதுன்னா, நீ உன் பேரை இன்புட்டா வாங்கு, அதை அப்படியே எடுத்து உங்களோட பேரையும் உங்களோட ரோல் நம்பரையும் அவுட்புட்ல பிரிண்ட் பண்ணி நம்ம சொல்றோம். ஸோ the input process, if there is any process, do the process and do the printing output. Okay, so every program should have input, process and the output. So input, process, இப்ப பாருங்க ஆக்சுவலா பார்க்க போனீங்கன்னா இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் சார்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் ஃப்ளோஸ். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் வந்துச்சுன்னா இப்போ சீக்வென்ஷியல் ஃப்ளோன்னு அர்த்தம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அடிஷன் ஆஃப் 2 numbers. இந்த அடிஷன் ஆஃப் 2 numbers முதல்ல என்ன பண்ணுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, ரீட் பண்ணுங்க, ரீட் நம்பர் ஏ, ரீட் பி அண்ட் ஆட் திஸ் 2 numbers a plus b and print this. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான பிரேக்கும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட் சீக்வென்ஷியலா அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். அப்படியே போகும். இது வந்து சீக்வென்ஷியல் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க, ரெகுலர் ஃப்ளோ. இது இஃப் கண்டிஷன். இப்படி இருந்தா என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி இருந்தா என்ன பண்ணலாம், சில கண்டிஷன்ஸ் வச்சோம்னா, so if this condition yes, this condition no, this condition, so like this you can have multiple conditions, which cases நிறைய இருக்கு, கண்டிஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம ஒன்றும் இல்லை, நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிரேடிங் ஆஃப் த மார்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் if you got above 80%, this is your you have secured distinction. Above 70, above 60 க்கு மேல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, first class. Above 60 க்கு மேல 6, below 60 and above 50 க்கு மேல இருந்தா second class and below 50 க்கு கீழ போச்சுன்னா third class. So if conditions, இது வந்து condition. If the condition is satisfied, then we are going to proceed about. இது வந்து programming flow. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லூப்பிங், சில செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 1 2 is to 2 2s are 4 3 2s are 6ன்னு அதே ஃப்ளோ, பட் மல்டிப்ளிகேஷன் மட்டும் வேரி ஆகும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கட நம்ம ரிப்பீட்டிவா பண்ணுவோம். ஒரு 10 times இது வந்து ஹலோ வேர்ல்டு சொல்லணும்னா 10 times இந்த ஹலோ வேர்ல்டு சொல்லுவோம். 10 times சில ரிப்பீட்டட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது லூப்பிங் இருக்கு, அதுக்கு ஃபார் லூப் இருக்கு, டூ லூப் இருக்கு, வைல் லூப் இருக்கு, there are lot of conditions. இதை தவிர எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வேற எதுவுமே கிடையாது. இன்னொன்னு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், ஸ்மால் மெத்தட்ஸ். அது வந்து அதுக்கு குட்டி ப்ரோக்ராம் நம்ம வந்து இதை ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம், தேவையான பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்து யூ கேன் ப்ராசஸ். ஸோ நல்ல ஞாபகம், ரெகுலர் ஃப்ளோ, கண்டிஷன், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லூப்பிங் ஸ்டெப். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஸ்லோவா சின்ன ப்ரோக்ராம் கூப்பிடலாம். ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்வாப்பிங் ஆஃப் 2 numbers சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எடுத்துருக்கோம். அதாவது எக்ஸ்ன்றது ஒரு வேரியபிள், ஃபர்ஸ்ட்ன்ற ஒரு வேரியபிள், 2 நம்பரும் இடமாத்தி வைக்க போறோம். ஸ்வாப்னா என்ன பண்ணா சேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸ். ஸோ பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்ன்றது தான் டேட்டா டைப். டேட்டா டைப்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. டேட்டா டைப்னா இன்டீஜர் இருக்கு, ஃப்ளோட் இருக்கு அண்ட் தி கேரக்டர்ஸ் இருக்கு, இது எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் இருக்கு, இது எல்லாமே வந்து டேட்டா டைப்னு. நம்ம யாரு இன்டீஜர்னா வித்தவுட் எனி ஃபுல் ஸ்டாப் இல்லாம வரும். ஃப்ளோட்னா ஓவரால் நம்பர், ஃப்ளோட்னா ரியல் நம்பர்ஸ், 10.5 6.5 3.5 சொல்றதுலாம் ஃப்ளோட். இன்டிஜர் நம்பர்லாம் ஐஎன்டினா இன்டிஜர், டோட்டல் இன்டிஜர் சொல்றது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் a number which is having 1.2 and this second number is 2.5. So we are going to swap these 2 numbers. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க வேல்யூ செகண்ட் ஆகும், செகண்டரி இருக்க வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆகும். நீங்க பாருங்க, இது பாருங்க. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நான் லிங்க் பண்ணிருக்கிறது ஜே கிரியேட்டர்ங்கிறது ஒரு எடிட்டர். இப்போ இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு 2 விதமா சொல்லி கொடுத்தேன். ஒன்னு வந்து நோட் பேட் வச்சு ஜாவா சி வச்சு போறது. இது வந்து ஒரு ஜாவாவோட ஜே கிரியேட்டர் ஒரு எடிட்டர் பிளாட்ஃபார்ம், வேர் இன் விச் நீங்க கம்ஃபர்டபுளா ஜாவா ப்ரோக்ராம நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க, பப்ளிக் கிளாஸ் ஸ்வாப் நம்பர்ஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதுதான் வந்து பப்ளிக் கிளாஸ். என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதுறோமோ அந்த ப்ரோக்ராம் நம்பர் தான் வரும். ஸ்வாப் நம்பர்ஸ், ஓப்பன் பிரேசஸ், க்ளோஸ் பிரேசஸ்,
and public static void main string இதுவும் இருக்கு. இதுக்கு கீழே நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to swap. So பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட்ங்கிறது ரெண்டு வேரியபிள். what do you mean by வேரியபிள்? என்ன மேம் புதுசா ஒரு வேர்டு சொல்றீங்க வேரியபிள் சொல்லிட்டு அப்படின்னா, ஒரு மெமரியில நம்மளுடைய டேட்டாவெல்லாம் போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு லாக்கர் மாதிரி இருக்கு. ஸோ அந்த லாக்கர்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த லாக்கருக்குள்ள 1.20 ஃப்ளோட் இருக்கு. செகண்ட் இந்த நேம் ஆஃப் த லாக்கர்ல 2.45 இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டோக்கன் நம்பர் கொடுப்பாங்க, நீங்க போய் ஒரு செப்பலை கொண்டு போய் நீங்க ஒரு இதுல லாக்கர்ல ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்ல ரேக் வைக்கணும்னா, ஸோ 1ன்னு கொடுத்தா 1ல ஒரு செப்பல் இருக்கும், செகண்ட் கொடுத்தா செகண்ட்ல ஒரு லாக்கர்ல இருக்கும். ஸோ இதுல எடுத்து நம்ம ஸ்வாப் பண்ணி வைக்கணும். என்ன பண்ணுவோம், டெம்பரரியா ஒரு செப்பல் எடுத்து இன்னொருத்துல வச்சுட்டு அதை தூக்கி அப்படி வைப்போம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஸ்வாப்பிங். அதே மாதிரி ரெண்டு மெமரி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தி செகண்ட் இருக்க மெமரி ஸ்பேஸ்க்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, the content of the number வந்து we are going to change. ஓகேவா? ஸோ பிஃபோர் ஸ்வாப் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் நம்பர் இஸ் செகண்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்வாப் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டும் பாருங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் இதுல இருக்கு. திஸ் இஸ் an editor. இது ரொம்ப ஒரு சொபிஸ்டிகேட்டடான என்விரான்மெண்ட். இங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டட் வந்துருச்சு பாருங்க. இப்போனா யாராவது இல்லைன்னு அர்த்தம். இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா இங்க பாருங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஈக்குவல் டு 1.2, செகண்ட் நம்பர் ஈக்குவல் டு 2.45 இருந்துச்சு. ஸ்வாப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் 2.45, செகண்ட் நம்பர் இஸ் 1.2 வந்துருச்சு. இதுதான் எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வேரியபிள் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.2, செகண்ட் ஈக்குவல் டு 2.5 வச்சிருக்காங்களா. இங்க ஒரே ஒன்று பண்றாங்க, டெம்பரரியா ஒரு எம்டி ரேக் வாங்குறாங்க. அதுல போய் ஃபர்ஸ்டோட வேல்யூ ஸ்டோர் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு செகண்ட்ல ரேக்ல உள்ள இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வைக்கிறாங்க. தென் செகண்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன இருந்துச்சோ இதுல டெம்பரரில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தோம், அதை தூக்கி இதுல போடுறாங்க. ஆஃப்டர் ஸ்வாப் இஃப் யூ ஆர் பிரிண்டிங் திஸ் இஸ் பிரிண்ட் திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வேரியபிள்ஸ். இதுதான் நடக்குது. இப்ப சின்ன லாஜிக் தான். ரெண்டு நம்பரை வந்து ரெண்டு வேரியபிள் வந்து ஸ்வாப் பண்றோம். ஸ்வாப்னா மாத்தி வச்சுக்கணும். அதுக்கு ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் வச்சு பண்றோம். ஸோ பாருங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். முதல்ல வந்து மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் எடுத்தோம், அதே பப்ளிக் கிளாஸ் போட்டோம், ஜாவா ப்ரோக்ராம் வச்சோம். பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தோம் ஆர்குமெண்ட். தென் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட்லைன் மட்டும் கொடுத்துட்டு நம்மளுடைய ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணிட்டு போயிட்டோம். Now we have this interchange this two numbers. First number to second number to first number. So we have swapped this. Okay va? அதுதான் இங்க வந்து முக்கியமான விஷயம். இதுக்குள்ள என்ன நடந்துருக்குன்னு பாருங்க. only this swap. இந்த green கலர்ல போடுறதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா கமெண்ட். இப்போ நீங்க சின்ன குழந்தைங்கன்றதுனால நான் போடுறேன். So value of first number is assigned to temporary variable. So நம்ம temporary variable நான் இதுல assign பண்ணிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் value of second is assigned to first variable. So value of temporary which contains the initial value of first is assigned to second variable. So உங்களுக்கு புரியும். இதுக்கு பேர் தான் டாக்குமெண்டேஷன் அண்ட் தி மேனுவல் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை அப்படியே நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணீங்கன்னா, ஸோ யூ பி கெட்டிங் திஸ் கம்பைல் அண்ட் யூ பி கெட்டிங் திஸ் ரன். பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகா நம்பர் மாறிடும். ஸோ இது ஒரு சொபிஸ்டிகேட்டட் என்விரான்மெண்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு ஜே கிரியேட்டர் வந்து சூப்பராகவே ஒர்க் பண்ணும். சரியா? இப்ப இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம். இப்ப இதே மாதிரி நம்ம நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்கிறோம். This is the program with if condition. மேம் என்ன மேம் இப்போ ஸ்லோவா அப்படியே போற மாதிரி இருக்குன்னு. So are you all with me? Are you all comfortable? So first நம்ம என்ன பண்ணோம், print welcome hello world பார்த்தோம். செகண்ட் ஒன் வந்து ரெண்டு வேரியபிளை மட்டும் இப்படி ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் ஆகும், செகண்ட் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் ஆகும் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப அடுத்த ப்ரோக்ராம் பாருங்க, இஃப் கண்டிஷன் வந்துருச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வரும். ஆக்சுவலா இன்னும் நான் உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸசைஸ் கொடுக்கலாம், பட் வந்து இப்ப நான் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ல என்னால பண்ண முடியாது. பட் இப்ப பாருங்க, பப்ளிக் கிளாஸ் ஈவனா ஆடா நான் பாக்குறேன். ஒரு கொடுத்துருக்க நம்பர் வந்து ஈவனா ஆடான்னு பாக்குறேன். ஸோ கன்சோல்ல நான் இன்புட் கொடுக்கறதுனால ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஸ்கேனர். இதெல்லாம் வந்து ஃபார் எஸ் anything? Am I audible? Am I audible, ma'am? Ma'am, yes, ma'am. Yes, ma'am, it's Yes, audible. ma'am. No problem. Yes, ma'am. Then scannerங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன். நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் டம்ப் பண்ண விரும்பல. This is an input. Scannerங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் மூலமா I'm just getting from the console. அப்ப system.out பண்ணி enter நம்பரை என்டர் பண்றேன். கொடுத்த உடனே அது வந்து நம்பர் டிவைட் பை 2ல போடுது. ரிமைண்டர் 2ஆல எந்த நம்பர் டிவைட் பண்ணாலும் ரிமைண்டர் 0வா இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பா ஈவனா தான் இருக்கும். இல்லைன்னா அது ஆட். சப்போஸ் 2ஆல டிவைட் பண்ணி 0 வரல அப்படின்னா அது ஆட் நம்பர். இதுதான் கண்டிஷன்.
ஆடா ஈவனா அப்படின்னு பாக்குறது. அதே மாதிரி பிரைமா நாட் பிரைமா, பாசிட்டிவா நெகட்டிவா, பிரைமா, அது மாதிரி நிறைய இருக்கு இஃப் கண்டிஷன் வச்சு. இஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பினா அப்ப ஏ தான் பிக், இஃப் ஏ இஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் பி அப்படின்னா பி தான் பிக்னு சொல்ற மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ இப்போ பாருங்க, அதே பப்ளிக் கிளாஸ், பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின், தென் இன்புட், அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னா இஃப் கண்டிஷன். இது வந்து இன்டிஜரா நான் நம்பரை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன். I'm just getting input. இது பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் லாஜிக், இது மட்டும் தான். இஃப் எனக்கு என்ன கண்டிஷன் வேணுமோ அதை மட்டும் நான் செக் பண்ணேன். இஃப் நம்பர் இஸ் ஆட் ஆர் நாட், ரிமைண்டர், இது இந்த பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா ரிமைண்டர் கொடுக்கும். அதெல்லாம் நம்ம இன்னும் டீடைலா பார்க்கணும். பட் ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கா நான் உங்களுக்கு ஒரு வாக் த்ரூ பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கேன். சரியா? இப்ப பாருங்க, இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போமா? ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டட். இதே ப்ரோக்ராம நீங்க வந்து அந்த நோட்பேட் வச்சு ஜாவா சி ஈவன் ஆர் டாட் ஜாவான்னு கொடுக்கலாம். ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டட் வரும். ஈவன் ஜாவா ஈவன் ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய அவுட்புட் கேட்கும். இப்ப பாருங்க, நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன், கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இங்க எக்ஸிக்யூட். ஸோ எனி நம்பர் நீங்க சொல்லுங்க. ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் திஸ் அஸ் 34 இஸ் ஈவன் சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ நான் அகைன் என்ன பண்ண போறேன், உங்களுக்காக இன்னொரு ரன் பண்ணி ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் இஸ் 35. பாருங்க, 35 is odd. So you can do whatever you want. Then again, இப்ப நீங்க ரன் பண்ணி திருப்பி ரன் பண்ணி பாருங்க. You can give this number is ஏதாவது ஒரு நம்பர் சொல்லலாம். 11 சொல்லலாம். 11 means 11 is odd ன்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் பாருங்க. ஸோ லைக் இப்படியே நீங்க ஒரு செக் பண்ணிட்டே போகலாம். ஸோ சிம்பிள் இப்ப இதோட கோர் காரணக்கர்த்தா யாருன்னா இவங்க மட்டும்தான். If number is divide by 2, remainder is divide by 2 na is equal to 0 வந்துச்சுன்னா that is even. Not means it is odd. Even, odd, அவ்வளவேதான். மற்றபடி இன்புட் வாங்குறது, சிஸ்டம் டாட் அவுட் பண்றதுலாம் சேம். இதுதான் நான் உங்களுக்கு அப்பயே சொன்னேன், எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் சொன்னாலும் இன்புட் இருக்கணும். இங்க ப்ராசஸ் ஹியர் இஸ் this is the only if statement we are checking. If this condition is satisfied, then we are getting the output. அவ்வளவேதான். சரியா? இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோட ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் பார்த்து வெல்கம் டு ஜாவா வேர்ல்டு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 2 வேரியபிள்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்வாப் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இஃப் கண்டிஷன் வச்சு இஃப் திஸ் நம்பர் இஸ் ரிமைண்டர் டு 2 is equal to 1 second. Ma'am, just like 2 minutes, 3 o'clock நான் முடிச்சிடுறேன். If you don't mind, please. Sorry. So the if condition இது மட்டும் தான் வந்து நம்மளுடைய prime. So if number is divided by 2 னா உங்களுக்கு இதுதான் வரும். ஆக்சுவலா அப்படிதான். ஸோ இப்போ நம்ம இதை பார்த்துட்டோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா we are having loop. ஸோ லூப்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரே விஷயத்த செக்கு மாட மாதிரி ஒரு 10 தடவை பிரிண்ட் பண்ணேன், ஒரு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் நீ பிரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருன்னு சொன்னா யூ கேன் டூ திஸ் லூப்பிங் செக்ஷன். லூப்பிங் செக்ஷனால என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். இங்க பாருங்க, சேம் இன்புட் வாங்குவோம். n equal to 5. நான் ஒரு ஃபார் லூப் வச்சிருக்கேன். do while do நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ட். இது 3 தான் ஆக்சுவலா ஃபார் லூப், do while do. எத்தனை தடவை நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போறோம். நான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஃபார் லூப்பும் while லூப்பும் வச்சிருக்கேன். நீங்க பாருங்க, ஃபார் இன்டிஜர் i equal to 1 1 is less than or equal to என்னன்னா இங்க நான் 5 கொடுத்துருக்கேன், 5 டைம்ஸ் வரைக்கும் வரும். அப்புறம் பிளஸ் ஐங்கிறது ஐயோ, இது வந்து இண்டெக்ஸ் வேரியபிள். இண்டெக்ஸ்னா 1 2 3 நம்ம கவுண்ட் பண்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரியான ஒரு கவுண்டிங் வேரியபிள். ஸோ i equal to 1 னா 1 டைம். நம்ம தோப்புக்கான யாரா போட சொல்லி 1 2 3 என்றோம் இல்லையா. ஸோ likewise you can do this one. Integer i equal to 1, i is less than or equal to n, plus I means we are incrementing the I. So system dot out dot println is equal to Java's fun. So பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 சொல்லி உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். இதே மாதிரி தான் print dot while loopனா whileங்கிறது இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். அதாவது ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் லூப்ங்கிறது ஒரு பேட்டர்ன். நம்ம ஃபுல் ஸ்லீவ் வச்சுட்டு இது ஒரு ஹாஃப் ஸ்லீவ் மாதிரி இது ஒரு பேட்டர்ன். எப்படின்னா ஃபாருங்கிறது ரிப்பீட்டேட்டிவா நம்ம ஒரு மெஷின்ல போட்டு நம்ம பாட்டு உட்காந்துடலாம். 1 2 3 வரைக்கும் சொன்ன நம்பர் வரைக்கும் என்னன்னு சொல்லிடலாம். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வைல்டு இந்த கண்டிஷன் ப்ரூவ் ஆகிற வரைக்கும், அவன் தப்ப ஒத்துக்கிற வரைக்கும் இந்த விதை அவனை முட்டி போட சொல்லுன்னு சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்க பாருங்க,
கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. Then you can go for so இப்ப பாருங்க ஃபார் லூப் ஜாவா இஸ் ஃபன்னு சொல்லி எத்தனை தடவை பிரிண்ட் ஆயிருக்கு? 1 2 3 4 5 தடவை பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. இந்த while loopல நான் ஜேயோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன், அதனால வந்து 5 times பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. இதா ஜாவா இஸ் ஃபன் அப்படின்னு நான் 10 தடவை பிரிண்ட் பண்ண வைக்கணும்னா ஐ கேன் கிவ் திஸ் as a 10. ஓகே, ஸோ இதை வந்து ஒரு 15 தடவை 1 to 3 வரைக்கும் நீ என்டர் பண்ணுவா அப்படின்னு சொன்னேன். அவ்வளவுதான், ஜஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதான். இது எல்லாமே சிம்பிளான லாஜிக். நீங்க சின்ன பிள்ளைங்கனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் புரியாத மாதிரி தெரியும் பாருங்க. அதோட 10 டைம்ஸ் ஜாவா யூஸ் பண்ணணும் வந்துச்சு. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 வரைக்கும் அந்த கவுண்ட் வந்து அந்த வந்துருச்சு. சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து லூப்பிங் எக்ஸாம்பிளோடைய மெயினான ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி இப்ப நம்ம இஃப்பும் கொடுத்துட்டோம், வைல் டூவும் கொடுத்துட்டோம், டூ வைல நம்ம பாத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். அகைன் ஐம் கோயிங் பேக். இப்ப பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் சின்ன ப்ரோக்ராம்ல இது மட்டும் தான் கொடுத்தோம். பப்ளிக் கிளாஸ்ல ஜஸ்ட் பிரிண்ட் மட்டும் பண்ணுச்சு. இதுதான் இப்ப தேவையான லாஜிக். செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு ஸ்வாப்பிங் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ், எக்ஸ் வந்து ஒய்க்கும் ஒய் வந்து ஜெட்டுக்கும் மாறுச்சு. ஸ்வாப்பிங் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் கண்டிஷன், இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிண்டிங் தி மெசேஜஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் உங்களுடைய எல்லாத்தினுடைய ப்ரோக்ராமும் இந்த 3 விஷயத்த வச்சுதான் எழுதவே முடியும். ஓகேவா? அப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸ்ட்ரிங்ங்கிறது உங்க பேரை வச்சுக்கிறது, நம்ம பேரை வச்சு நிறைய மாடிஃபிகேஷன் பண்றது, கன்கார்டினேட் பண்றது, கன்கார்டினேஷனா 2 பேரை சேர்த்துக்கிறது, அப்பர் கேஸா மாத்துறது, லோயர் கேஸா மாத்துறது. இங்க பாருங்களேன், I'll show this. இப்ப பாருங்க, இதுவும் வந்து பப்ளிக் கிளாஸ் ஸ்ட்ரிங் டெமோ. இதுவும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் வரைக்கும் சேம் தான். ஒரு ஸ்ட்ரிங் palindrome equal to dot sa I was dot. இப்படின்னா இப்படி பார்த்தா நான் அதனால எல்லாத்தையும் ஒன்னா கொடுத்தேன். இப்படி பார்த்தாலும் ஒரே வார்த்தை தான் வரும், இப்படி பார்த்தாலும் ஒரே சென்டென்ஸ் தான் வரும். ஸோ palindrome இது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட நேம், வேரியபிள் நேம். அதனுடைய லெங்த் வந்து இட் வில் கவுண்ட் அண்ட் டெல் 1 2 3 5 6 7 8 9 10 இது இவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறது லெங்த் வந்து சொல்லும். ஸ்ட்ரிங் 1 பாத்தீங்கன்னா வெல்கம், ஸ்ட்ரிங் 2 பாத்தீங்கன்னா டு ஜாவா. இதுல 2 எடுத்து பிளஸ் கொடுத்தனா கம்பைன் ஆகும். கன்கார்டினேஷன்னா இதை கம்பைன் பண்ணி வெல்கம் டு ஜாவான்னு சொல்லுவோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 அப்பர் கேஸா மாத்தும், லோயர் கேஸா மாத்தும். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப 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 மினிமலான ஃபங்க்ஷன். எனக்கு ஐ எம் வெரி ஃபீலிங் தட் பிகாஸ் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு ஒரே நாள்ல கொடுக்குறேன்னு, பட் இட்ஸ் அ வாக் த்ரூ. உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தான் சொல்றேன் எப்படி வந்து இன்புட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் சாதாரண பிரிண்டெல்லாம், சின்னோண்டு ஸ்வாப்பிங், அதுக்கப்புறம் வந்து இஃப் கண்டிஷனுக்கு அப்புறம் then how we have made this a looping statement, how we are going for string demo. சரியா? பாத்தீங்கன்னா complete file. then இது வந்து பாத்தீங்கன்னா string length starting, welcome to java, hello world. பாருங்களா, நான் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒன்று கொடுக்குறேன். my name is RV students. நான் வந்து கேபிட்டல் இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்ப பாருங்க இது எப்படி வந்து மாறுதுன்னு பாருங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான லாஜிக் தான். ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமா எடுத்தோம்னா உங்களுக்கு நல்லா போகும். எப்படி மாறி இருக்கு பாருங்க. நம்ம எப்படி கொடுத்தோம் எல்லாமே கேப்ஸாவும் மாறி இருக்கு, எல்லாமே ஸ்மாலாவும் மாறி இருக்கு. ஸ்ட்ரிங் லெங்த் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. சரியா? ஸோ டாட் சா ஐ வாஸ் அ டாட். இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிங் பத்தின டெமோ. இன்னும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சப் லெங்த் கண்டுபிடிக்கலாம். இங்க இருந்து 3வது வார்த்தை என்ன வார்த்தை, இங்க இருந்து 4வது வார்த்தை என்ன வார்த்தை அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இங்க இருந்து 5வது வார்த்தை என்னங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் ஹைலி பவர்ஃபுல். நிறைய ஸ்ட்ரிங் ஓரியன்டட் கேரக்டரைசேஷனுக்கு இது ரொம்ப நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ், முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாருங்களேன், இப்போ நான் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டேன், சுத்திட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். ஸ்ட்ரிங்னா எப்படி ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு நம்ம எவ்வளவு தூரம் லிங்க் பண்ண முடியுங்கிறத சொல்லிட்டேன். அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போறது அரேஸ். டூ மச்சா தான் இருக்கும், பட் லிசன் டு மீ. ஷோ ஜஸ்ட் வாக் த்ரூ தானே, உங்களுக்கு அப்படியே சொல்லிட்டே போறேன், உங்களுக்கு புரியும். அரேஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே நேம்ல you can store n number of programs. இப்ப a equal to 5, b equal to 6 சொல்றதை விட ஒரே நேம், இந்த ஏஜ்ன்ற நேம்ல பாத்தீங்கன்னா
12, 4, 5, 6 இந்த ஏஜ்ன்ற நேம்ல இந்த ஒரு 5 நம்பர் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஏஜ் ஆஃப் 1, ஏஜ் ஆஃப் 2, ஏஜ் ஆஃப் 3, ஏஜ் ஆஃப் 4, ஏஜ் ஆஃப் 5 தான் இதோட நம்பர்ஸ். 2 டைமென்ஷனா 2 ரோ. இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல உட்காந்துருப்போல எத்தனை ரோ மேடம் சொல்லுவாங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ரோ 3rd காலம்ல இருக்க பையன் எழுந்துரு, 3rd ரோ 1st காலம்ல இருக்க பொண்ணு எழுந்துருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு ஆக்சஸ் தான் வந்து 2 டைமென்ஷனல். இன்னைக்கு எவ்வளவு நம்பர்னாலும் வச்சுக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பர் எப்படினாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ யூ கேன் ஹேவ் திஸ் ஆல்சோ. பாருங்க நம்ம ரன் பண்ணுவோம், உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க. இந்த சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன்ல யூ கேன் first element, second element, third element, fourth element, fifth element, length of rows. இந்த 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 இதுல எத்தனை நம்பர் இருக்கு பாருங்க, 1 2 3னா இங்க length of rows 3, இங்க 4 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் ரோல 3 பேர் இருக்காங்க, செகண்ட் ரோல 4 பேர் இருக்காங்க, தேர்ட் ரோல ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க. அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து இந்த 2 டைமென்ஷன் அரே இஸ் a 1 டைமென்ஷன் அரே. இந்த 1 டைமென்ஷன்ல ஒரே ரோ. இப்போ நீங்க லைன்ல நிக்கிறதுலாம் வந்து 1 டைமென்ஷனல் அரே. 2 டைமென்ஷனல் அரேங்கிறது ரோ அண்ட் காலம். நம்ம கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறது, சினிமா தேட்டர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து 2 டைமென்ஷனல் அரே. ஸோ இதுவும் வந்து பவர்ஃபுல் டூல். இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா காமிச்சிட்டே போறேன். இப்போ லிஸ்ட் ஆஃப் கிளாஸ், நம்ம கிளாஸ் பசங்களுடைய லிஸ்ட் ஆஃப் நேம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டூடெண்ட் நேம் லிஸ்ட். ஸ்டூடெண்ட் நேம் லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஒரு 60 பேர் இருக்காங்கன்னா 60 பேர் எழுதுவாங்க. ஸோ ரோல் நம்பர் அது வந்து சிங்கிள் டைமென்ஷனல் அரே. கிளாஸ் நேம்ல உங்க நேமும் உங்க ஏஜும் எழுதுனாங்கன்னா 2 டைமென்ஷனல். ஓகேவா? கிளாஸ் நேம் ஏஜ் உங்க செக்ஸும் எழுதுனாங்கன்னா 3 டைமென்ஷனல். ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பட் இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் டூல்ஸ். இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னா, ஒரு சின்ன சின்ன டூல்ஸ். கத்தினா என்ன பண்ணணும், கட் பண்ணணும். சிஸ்டர்னா இப்படிதான் கட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன டூல்ஸ்னா எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து அந்த டூல்ஸை வச்சு நம்ம எவ்வளவு பெரிய ப்ரோக்ராம் எழுத போறோம்னு தெரியல. இப்படின்னா கத்தினா நீங்க இப்படி எடுத்து வெட்டணும், இப்படின்னா சிஸ்டர்னா இப்படிதான் கட் பண்ணணுங்கிற ஹோல்டு தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன். சரியா? So this is one of the tool which you can make use of this for programming purpose. So this is also very important. So நான் இந்த ரோலே வந்து உங்களுக்கு 2 டைமென்ஷன்லயும் நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமா நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங். ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இப்பதான் நம்ம உள்ள வரோம். இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே ரொம்ப 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 அல்பபெட்ஸ் ABCD மாதிரி நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம உள்ள வர்றது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் கிளாஸ். இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை பத்தி சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது. இப்போ புரியும் பாருங்க. இது வந்து ஒரு டாக். ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா டாக் தான். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிளாஸ். ஸோ டாக் இஸ் அ கிளாஸ். என்னடா மேம் வந்து திடீர்னு டாகை பத்தி பேசுறாங்க, டாக் வந்து கிளாஸ்ன்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்லாதீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கார் இஸ் அ கிளாஸ். அதே BMW கார், ஆடி கார் அப்படி நான் கொடுத்தேன். அதுக்கு கீழே மெர்சிடிஸ் பென்ஸ், அதுக்கு அடுத்து வந்து அல்வோ கார்ன்னு சொன்னா அது வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி கார், இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி கார். ஸோ நாய்ங்கிறது ஒரு கிளாஸ், டாக் இஸ் அ கிளாஸ். அப்படின்னா இந்த 3 பிரீட்ஸும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ஒன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அதுக்குள்ள காமன் கேரக்டர்ஸ் என்ன இருக்கும்? It can breed, the size may vary, it has its age and the color. So இதெல்லாம் தான் அதோட members of the classes. And the actions என்ன பண்ணும்? எந்த நாயா இருந்தா என்ன, சாப்பிட தானே செய்வோம். யாரா இருந்தா தூங்க தானே செய்வாங்க. It can sit and it can run. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நல்லா ஒரு ஆஃப்டர்நூன் டயத்துல வந்து ரொம்ப டல்லா இருக்க வேணாம், கொஞ்சம் பிக்சரைஸ்டா இருந்தா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் தான் நான் இதை போட்டிருக்கேன். So it is a class. Classனா இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட். So the object members எல்லாம் breed, it can breed, it can size, it can age, and it can have a color. Okay, so the common actions are eat, sleep, sit, run. இதுதான் பண்ணுவோம். பாத்தீங்கன்னா class is a dog, the data members are size, age, color, breed, and etc. Methods are eat, sleep and run. So பாத்தீங்கன்னா இதோட கலரோட இன்ஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதோட நியாபரேட்டன் மாஸ்டிஃப்ன்றாங்க, எனக்கு தெரியவே வரல. பட் இதோட சைஸ் வந்து பெருசு, இதோட ஏஜ் வந்து 5 வயசு வரைக்கும் இருக்கும். கலர் வந்து பிளாக். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரீட் வந்து மால்டீஸ், சைஸ் வந்து ஸ்மால், ஏஜ் வந்து 2 years, கலர் வந்து ஒயிட், இங்க ப்ரௌன், இதோட பேர் வந்து சௌ சௌ, மீடியம்,
3 years. இதெல்லாம் தான் இது இதோட ஒன்னொரு attributes vary ஆகும். ஆனா common properties of dog is same. It is going to do the same activities: eat, run, sleep and sit. So இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் பத்தின ஒரு விஷயம். இப்ப பாருங்க, class is an object-oriented programming is a blueprint or prototype that defines the variables and the methods. Variablesங்கிறது நம்ம இப்ப கலர், breed, size, age பார்த்தோம் இல்லையா? அது நாய்க்கு நாய் வேரி ஆயிட்டே போகும். That is called variables. Methods னா sleep, sit, run, bite இது பார்த்தோம் இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து functions. ஓகேவா? So an object is a specimen of a class. ஒரு கிளாஸ்னா அதனுடைய எக்ஸாம்பிள், இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த டாக் கிளாஸ்னா இந்த 3 டாக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதுங்களோட காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து பிரீடு, சைஸ், கலரு. காமன் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ஈட், ஸ்லீப், சிட், ரன். ஸோ கண்டினியூடு வெர்ஷன்ஸ் தான் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். புரியுதா? ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் கிளாஸ். இதெல்லாம் வந்து ஊப்ஸ் கான்செப்ட், அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ், என்கேப்சுலேஷன், அதுக்கப்புறம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், பாலிமார்பிசம், ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோட். பாலிமார்பிசம்னாலே ஓவர்லோடிங், ஓவர் ரைடிங். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. அப்படியே உங்களுக்கு அழகா ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுறேன். இன்னும் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கலாம் மேம்? மேம் மேம் இன்னும் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் மேம். கண்டினியூ பண்ணலாங்க மேம். 5 உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் வேணும்? இல்ல, எனக்கு இதோ இப்ப நான் இன்னும் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் தான் சொல்ல போறேன். ப்ராபப்லி in 15 minutes I may take. எடுத்துக்கலாங்க மேம், ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க. Okay. With the permission of chair, I'm continuing this session. So பாத்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம எந்த விதமான சேஞ்சும் யாரும் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைப்போம். யார் வந்து என்ன பண்ணாலும் சரி, இந்த மெத்தட்ஸை மட்டும் நீங்க டச்சே பண்ணக்கூடாது, இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மாத்தக்கூடாது, இதை வந்து வேற யாருமே ரீஜெனரேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ். இந்த மாதிரி நீங்க வேற எங்கேயுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது யூ கேன் யூஸ் அ வேர்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட். அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா அது இன்ஸ்டான்ஷியேட் கூட பண்ணுவோம். இன்ஸ்டான்ஷியேட்னா அது மாதிரியான, இப்போ நாயின்னு சொல்லி டாக்னு போட்டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டாக்னு போட்டீங்கன்னா யூ கேனாட் கிரியேட் தி other types of dogs. அதுதான் சொல்றாங்க. இதுதான் ஹூப்ஸ் கான்செப்டுடைய first concept. So a class which contains the abstract keyword in its declaration is known as abstract class. It may or may not contain the abstract methods. வச்சுக்க முடியாது. If a class has at least one abstract method, then the class must be declared abstract. யாரா ஒரு மெத்தட்ல கூட உங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்துச்சுன்னா கிளாஸே வந்து abstract தான், நம்மளால மாத்தவே முடியாது. If the class is declared abstract, it cannot be instantiated. Instantiatedனா திருப்பி அதை பத்தின ஒரு சப் கிளாஸஸா உங்களால உருவாக்க முடியாது. To use an abstract class, you have to inherit from another class. So it's provide implementation to the abstract methods in it. So if you inherit an abstract class, you have to provide implementations to all the abstract methods to it. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போ தெரிஞ்சு அப்ஸ்ட்ராக்ட்னா, நான் அப்ஸ்ட்ராக்ட்னு சொல்லிட்டேன்னா அதை யாராலையும் நீங்க மாத்தவே முடியாது, நீங்க இன்ஸ்டான்ஷியேட்டே பண்ண முடியாது. அப்படியே தான் கிளாஸை யூஸ் பண்ணிக்கணும். சரியா? அடுத்து வந்து என்கேப்சுலேஷன். என்கேப்சுலேஷன் என்னன்னா, கேப்சூல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நம்ம வந்து டேப்லெட்ஸ் வரும், கேப்சூல் வரும், அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா எல்லா கசப்பு மருந்தையும் உள்ள போட்டு மூடி அந்த கேப்சூல் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம பிரிச்சுட்டோம்னா கசக்கும், அது பிரிக்கவே முடியாது, ஆக்சுவலா பிரிக்க கூடாது. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி ஜாவாவோட மெத்தட்ஸ், வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி ஒரு கேப்சூலா போட்டுருக்காங்க. அதுதான் என்கேப்சுலேஷன் சொல்லுவாங்க. இதுவும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கான்செப்டினுடைய முக்கியமான. ஸோ என்கேப்சுலேஷன் in Java is a mechanism of wrapping the data, variables and code acting on the data together as a single unit. You cannot separate it. So in encapsulation, the variables of a class will be hidden from other class and can be accessed only through the methods of the current class. Therefore, it is also known as data hiding. So adla moodi vechittomna yarukum theriyadu. So encapsulate pannittomna யாராலும் யூஸ் பண்ண முடியாது. So அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணா, you have to declare the class variables and attributes as a privateன்னு வச்சுனா என்ன சொன்னேன், யாராலையும் உள்ள வர முடியாதுன்னு சொன்னா பப்ளிக்னா மட்டும்தான் anybody can access. When you declare this private, நீங்களோ உங்க மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸோ இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் யார் டிக்ளேர் பண்ணுவோ அவங்க மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், வேற யாராலையுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. So it's provide public setter and the getter methods to modify and view the variables values. So provide public get and set methods to access and update the value of private variable.
ஸோ எதுக்காக நம்ம என்கேப்சுலேஷன் தேவை மேம்? இவ்வளோத்தையும் பேக் பண்ணி நம்ம வைக்கணுமா? எஸ். எல்லாரும் எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா இந்த டேட்டாவோடைய கன்சிஸ்டன்சி மாறும். ஸோ டு ஹேவ் அ பெட்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் கிளாஸ் attributes and methods, we need to have a encapsulation. Class attributes can be made read only or write only. So we use a get method, you can maybe a read only. We use a set method, you can use a write only. Flexible, the programmer can change one part of the code without affecting the other part. இந்த பார்ட் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணாம இதை மட்டும் மாத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு பேர் தான் encapsulation. So it provides increased security of data. So hoops கான்செப்ட்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்? abstract encapsulation பார்த்திருக்கோம். abstractனா once declare பண்ணா nobody can change. encapsulationனா நீங்க capsule பண்ணிட்டீங்கன்னா அது மாத்தவே முடியாது. அதுவும் encapsulationனா பாத்தீங்கன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ், ஒரு சூப்பர் கிளாஸ் அண்ட் சப் கிளாஸ். இப்ப நம்ம சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இப்ப யாராவது சிரிக்கிறத பார்த்தோம்னா என்ன சொல்லுவாங்க? இவங்க அவங்க அம்மா மாதிரி சிரிக்கிறாங்களா, அப்படியே சிரிப்பு அப்பா மாதிரி இருக்குனாங்களே. ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அவர் பேரண்ட். அதுதான் சூப்பர் கிளாஸ். பேரண்ட் கிளாஸ் தான் சூப்பர் கிளாஸ். சப் கிளாஸ்ங்கிறது நம்மளுக்கும் கீழே ஒரு சில்ட்ரன் வரும்போது அது சூப்பர் சப் கிளாஸ் ஆகிடும். நம்ம சூப்பர் கிளாஸா மாறிடும், நம்மளுக்கு பிறக்கிற குழந்தைங்க வந்து சப் கிளாஸா மாறிடும். ஸோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு இப்ப பாருங்க, இதுதான் லெவல். இது பேசிக் கிளாஸ், இது பி கிளாஸ். ஸோ இந்த பில உள்ள கிளாஸ்க்கு வந்து ஏயோட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். இது வந்து மல்டி லெவல், எத்தனை லெவல்னாலும் போகலாம். ஏபிசி போயிட்டே இருக்கும். இது பாருங்க, இதுதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி. இது பாருங்க ஏயோட ப்ராப்பர்ட்டி. இது வந்து ஒரு அம்மாவுக்கு 3 குழந்தைங்க மாதிரி, அம்மாவோட ப்ராப்பர்ட்டி 3 குழந்தைங்களுக்கு போகும். இது வந்து அம்மா அப்பாவோட ப்ராப்பர்ட்டி சி குழந்தைக்கும். பட் அம்மா அப்பா ப்ராப்பர்ட்டி போது அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி சேர்த்து இங்க டிக்கு வரல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்றேன். பட் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன, ஜாவால இந்த மாதிரி 2 கிளாஸுக்கும் பிஎன்சியோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இல்ல வராது. இங்க வந்து பண்ண முடியாது. ஜாவா இட் இஸ் நாட் அலோவிங் ஃபார் மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி இப்படி போட விரும்பும், இப்படி போடுறத அலோவ் பண்ணும். திஸ் இஸ் 1 2 3 these 3 are possible, but these 2 are not possible. இப்ப பாருங்க, உங்களுக்கு I will show an example. இப்போ டீச்சர்ங்கிறது ஒரு கிளாஸ். இது அப்படியே ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. இவங்களோட டெசிக்னேஷன் டீச்சர், காலேஜ் நேம் பிரசன்ட் இருக்கு. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா டீச்சிங் பண்றாங்க. இதை நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டா நான் இங்க டிக்ளேர் பண்றேன். ஆப்ஜெக்டை டிக்ளேர் பண்ணி நான் ரன் பண்ணா, ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டி இன்னொரு கிளாஸ் பாருங்க, சிஎஸ் டீச்சர் எக்ஸ்டென்சிவ் டீச்சர்னா இந்த டீச்சரோட ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இங்க வந்துடும். இந்த லைன் தான் இங்க முக்கியமே. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எனக்கு புரியும் தெரியல. டீச்சரோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்துருக்கு. நீங்க பாருங்க, இந்த மெயின் கிளாஸ் டிக்ளேர் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் திஸ். அந்த முன்னாடி கிளாஸ்ல டிக்ளேர் பண்ணதோட ஆன்சர் வந்து இங்க வரும். பிரசன்ட் டீச்சர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வாட் they are doing as teacher. நம்ம எங்க பிரிண்ட் கொடுத்துருக்கோம், இங்க தான் கொடுத்துருக்கோம். எதனை ஆப்ஜெக்டா வச்சு கொடுத்துருக்கோம், சிஎஸ் டீச்சர் ஓபிஜே வச்சு நம்ம ஆப்ஜெக்டா கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சிஎஸ் டீச்சர் இதுதான் வந்து அங்க நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இந்த டீச்சர் தான் வந்து ஏ. ஸோ சிஎஸ் டீச்சர் எக்ஸ்டென்சிவ் ஏ. ஸோ இந்த டீச்சருடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இந்த சிஎஸ் டீச்சருக்கு. இது ஒரே ஒரு 11 இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஏன்னா நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம், ஏல இருந்து பிக்கு போகுது. இந்த ஏ தான் டீச்சர், பி தான் வந்து சிஎஸ் டீச்சர். இது பாருங்க மல்டி லெவல் என்ன வருதுன்னு பாருங்க. நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஸ்கெலெட்டல் மட்டும் சொல்றேன். இங்க வந்து டீச்சர் இருக்கு, டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ஏல இருந்து பிக்கு வருது. ஸ்டூடெண்ட் யாரோட ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருக்கான், டீச்சரோட ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருக்கான். டீச்சர் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் கிளாஸ், இது வந்து ஏ, இது வந்து பி, இது வந்து சி. சிக்கு எதோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்துருக்கு, ஸ்டூடெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா? இது ஏ, கிளாஸ் இஸ் ஸ்டூடெண்ட், கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் பி. பி எக்ஸ்டென்ஸ் ஏயோட ப்ராப்பர்ட்டி, சி எக்ஸ்டென்ஸ் சியோட ப்ராப்பர்ட்டி. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் பியோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த கோடிங்ல வந்து பிரிண்ட் ஆகும். யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பிரசன்ட் டீச்சர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், அவன் எந்த ஸ்டூடெண்டா இருக்கான், பிசிஏ ஸ்டூடெண்டா இங்க போட்டிருக்கான். இந்த பிசிஏவும் சேர்ந்து இங்க வரும். ஸோ இது ஏ, இந்த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் பி. ஸோ பி எக்ஸ்டென்ஸ் ஏ, சி எக்ஸ்டென்ஸ் பி. அப்படின்னா அதோடைய டீச்சரோட ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்து இங்க பிரிண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. இதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ மல்டி லெவல் இதுதான் நான் சொல்லிட்டேன். இந்த ரெண்டுமே முடியாது, ஏன்னா 2 கிளாஸ்ல இருந்தும் ப்ராப்பர்ட்டி வராது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏயோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து 3 குழந்தைங்களுக்கு வரும். இங்க பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏயோட ப்ராப்பர்ட்டி
class B extends A, C extends A, D extends A. B, C, D மூணுத்துக்கும் A யோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்துருக்கோம். அப்ப போய் நீங்க பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா இங்க பாருங்க மூணு ப்ராப்பர்ட்டி மெத்தட் ஏவை நீங்க பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா மெத்தட் ஆஃப் கிளாஸ் ஏனே பிரிண்ட் ஆகும். அம்மாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஏயோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாருக்கும் வந்திருக்கும். இப்ப பாருங்க பாருங்க மெத்தட் ஆஃப் கிளாஸ் ஏன்னா அம்மாவோட ப்ராப்பர்ட்டி மூணு கிளாஸ்ல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாத்தோட ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்துருச்சு. பிசிடியோட ப்ராப்பர்ட்டி வரல, ஏயோட ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்துருச்சு. ஸோ இதுதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க ஏ மாத்தணுமா ஏ மாத்திக்கலாம், பிஏ மாத்தணுமா மாத்திக்கலாம். ஸோ மாடுலாரிட்டி, ஸோ ஏ பிசி இந்த இடத்தையும் நீங்க மாத்திக்கலாம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏயோட ப்ராப்பர்ட்டி பிசிடியா நீங்க மாத்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. சரியா? இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாலிமார்பிசம். பாலிமார்பிசம் பாத்தீங்கன்னா கம்பைல் டைம் ஓவர்லோடிங் சொல்லுவாங்க. ஒரே நேம்ல ரெண்டு மூணு ப்ரோக்ராம் ரெண்டு மூணு ஃபங்க்ஷன் எழுதுது பாலிமார்பிசம். கம்பைல் பண்ணும்போது ஓவர்லோட் ஆகும், ரன் பண்ணும்போது ஓவர்லோட் ஆகும். ஸோ ஓவர்லோடுனால எனக்கு தெரியல. இப்ப நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க, இங்க வீட்டுக்கு போனா அம்மாவுக்கு பொண்ணாவோ பையனாவோ இருப்பீங்க, இங்க வந்து வெளியில போனீங்கன்னா ஃப்ரெண்டாவும் இருப்பீங்க. ஸோ உங்களோட ஒரே பேர் சம் XYZல 3 different functionalities, ஸ்டூடெண்ட், டாட்டர் ஆர் சன் ஆர் ஃப்ரெண்ட். அதே மாதிரிதான் ஒரே ஃபங்க்ஷன் நேம்ல இங்க பாலிமார்பிசம் வரும். ஸோ ஓவர்லோடிங். ஸோ ஓவர்லோடிங்ல வித் டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. ஓவர்லோடிங் வித் டைப்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர் தகுந்து மாறும். எப்படி மாறும்னா இங்க ஐடி கார்டு போடுறதுனால உங்க ஸ்டூடெண்டா மாறுறீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு கூட போனீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்டு கூட அவன் ஏஜ் பேசுறதுனால நீங்க மாறி ஒரே நேம் பட் டிஃப்ரெண்ட் ரூல்ஸ். அதேதான் டிஸ்க் பண்றது ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் இங்கேயே டிஸ்பிளே ஆகுது. என்ன ரோல், இந்த இன்புட் இருந்துச்சுன்னா இது பிரிண்ட் ஆகும், இந்த நம்பர் இருந்துன்னா அந்த நம்பர் பிரிண்ட் ஆகும், பேராமீட்டர்ஸ் இப்படி ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வீட்டுக்குள்ளனா நீங்க பையன், வெளியில வந்தா ஃப்ரெண்டு, ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்டூடெண்ட். அப்ப ஆனா ஃபங்க்ஷன் என்னவோ ஒரே நேம் தான், அதுதான் XYZ இந்த நேம் தான். ஓகேவா? ஸோ A B C D அந்த மாதிரி கொடுக்கறது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங். சரியா? அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் இருக்கு. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்னன்னு சொல்றேன். ஸோ யூ ஆல் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ங்கிறது. ஒரு நம்ம இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே சில விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துட்டு போவோம் இல்லையா, ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும் போதே காலேஜுக்கு கிளம்பும் போதே சில புக் எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்கணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போதே சில இதெல்லாம் ரெடி பண்ணா. ஸோ வி ஷுட் ஹேவ் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஸோ இட் இஸ் அ பேக் ஆஃப் கோட் தட் இனிஷியலைஸ் நியூலி கிரியேட்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ வேரியபிள்ஸ் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர். அங்கேயும் ஓவர்லோடிங் நீங்க பண்ணலாம். அண்ட் ஓவர் ரைடிங்னா இப்ப நான் ஒண்ணு சொல்லியிருப்பேன், அதுக்கப்புறம் இப்ப என்னோட இப்போ உங்களுக்கு வந்து அம்மா ஒரு வேலை சொல்லியிருப்பாங்க, திடீர்னு வந்து அப்பா கூப்பிட்டு உங்களுக்கு ஒரு வேலை சொல்றாங்க அப்படின்னா அம்மா சொல்ற வேலையை அப்படியே விட்டுட்டு அப்பா சொல்ற வேலைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அந்த அம்மாவோட வேலையை விட்டுட்டு போய் பண்ணுவீங்க இல்லையா, அதுதான் ஓவர் ரைடிங். ஸோ ஒரு டாஸ்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இமீடியட்டா வந்து அடுத்த டாஸ்க் அடுத்த ப்ரையாரிட்டி எது வருதோ அந்த ப்ரையாரிட்டியை முடிச்சுட்டு போறதா ஓவர் ரைடிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மூவ் தான், ஆனா நம்ம சொல்ற வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். ஓவர் ரைடிங் சொல்லுவாங்க. ஓவர் ரைடிங்னா ஃபர்ஸ்ட் அனிமல்ஸ் கேன் மூவா இருக்கும், அதுக்கு அடுத்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்தோடனே டாக்ஸ் கேன் வாக் அண்ட் ரன். ஸோ இதுதான் வந்து ஓவர் ரைடிங். ஏன்னா உங்களுக்கு இது இந்த பெரிய கான்செப்ட் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் தட் ஜஸ்ட். ஸோ நீங்க இன்னும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம். இன்னும் நிறைய அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு, த்ரெட்டிங், ஆப்லெட்ஸ், சர்வ்லெட்ஸ், பேக்கேஜஸ், இன்டர்ஃபேஸஸ், ஃபங்க்ஷன். ஆனா இதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப டூ மச்சா தான் இருக்கும். பட் நான் சொன்ன ப்ரோக்ராம்ஸ்ல ஜஸ்ட் ரன் பண்ணி பாருங்க. த்ரெட்டிங்னா மல்டிபிளா பண்றது, ஆப்லெட்ஸ்னா வெப் ப்ரோக்ராமிங் எடுக்கிறது. ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர், பட் தட் வில் டிஸ்கஸ் இன் த லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் தி செஷன்ஸ். யாருக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் போஸ்ட். உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ், எது சில்லியா இருந்தா கூட டோன்ட் வரி, யூ கேன் ஆஸ்க் மீ எனி questions answers. If you have no questions, then I'll hand over this session to head of the department. Ma'am, ஏதாவது இருக்கா ma'am? Any other thing? மேம் செஷன் நல்லா இருந்ததுங்க மேம். Okay, thank you ma'am. மேம் ஏதாவது क्वेश्चंस இருந்தது அப்படினா நாங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிட்ட வாங்கிட்டு உங்களுக்கு மெயில் தாராளமா பண்ணுங்க. ஓகே டைம் ஷார்ட்டேஜ்னால மேம் நம்ம லிங்க் ஆமா அதனால தான் பண்ணிருக்கோம். ஆமா
அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் queries கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு நாங்க மெயில் அனுப்புறோம் மேம். Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. No other questions. Anything else? Annie Flora, are you there, ma'am? Yes, ma'am. Yeah, continue, Thank you ma'am. for your wonderful section, ma'am. Thank Now, you. vote of thanks by Dr. B. Jayanti, ma'am, HOD of BSc CS Department. Good evening. Good evening to all and all. At the outset, I'd like to thank our managing trustee, sir. My sincere thanks to our principal, vice principal, our college DPT coordinator, Dhanabal sir, our chief guest, Dr. Jaya. She has given a clear view to the students on the concepts of Java introduction, Java programming explanation, loop structures, strings, array, class, inheritance. Ma'am, really, it's very nice. Now I think students have a clear knowledge on these concepts. Thanks, ma'am. Thanks a lot. Once again, thanks a lot for accepting our invitation. Give a wonderful experience to our students. Thank you, ma'am. Thanks. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. My Thank you so sins- much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Really, it's nice, ma'am. Really, it's wonderful. My sincere thanks to our director, HODs, and all our faculty members. My heartfelt thanks to Dr. Suganya, HOD IT, and her team for their extraordinary support, cooperation in successfully completing this session. Bunch of thanks, Dr. Suganya, ma'am. And Thank you, ma'am. a special thanks to Yuvraj, assistant professor, and Annie Flora, third year student. Thank Thank you, you. ma'am. And last but not the least, thanks to all the students. Thank you, my dear students. Once again, I thank you one and all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Students are requested to fill out the feedback form. The link is posted in the chat box. Do Thank it you, now ma'am. itself, ma'am, students. Okay. Thank you, ma'am. I leave the meeting. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Shall we wind up? Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Madam Suganya, ma'am. நம்ம அந்த லிங்க் நம்ம கிளாஸ் குரூப்லயே போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்ல? ஆமாங்கப்பா, போட்டுக்கலாங்கப்பா. சரி. அந்த லிங்க் மட்டும் எனக்கு கனகலட்சுமி அதை மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. சரிங்கப்பா, சரிங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்பவே பண்ணிருட்டுங்க. இதே சரி. டைமுக்காக சரிங்க. முடிச்சோடனே பண்ண மாதிரி. சரிங்க. ஓகே. ஸ்டூடண்ட்ஸ் அப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே வெளிய போயிருங்க. Okay, ma'am. Thank you, ma. Thank you so much, ma. Thank you, sir. Annie Flora, thank you, ma. நல்லா பண்ணீங்கப்பா. Thank you, ma'am. Okay. Annie Flora, you may leave. நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க, எக்ஸிட் ஆயிக்கோங்க. Okay, sir. Thank you, pa. Thank you, sir.